خبردار جو ایک قدم بھی آگے بڑھایا میں شور مچا دوں گی، وہ ہکلا کر بولی۔ ارباز کہا لگا کر ہنس پڑا۔ اس وقت باہر کوئی بھی نہیں ہے اور ویسے بھی کمرہ ساؤنڈ پروف ہے، اور تمہارا باس مسٹر اصفر علی خان بھی ابھی ہی نکلا ہے۔ اوہ، تو یہ میری طاق میں تھا۔ اب کیا کروں؟ اے میرے مالک، مجھے اس خونی بھیڑیے سے بچا۔ مژگان دل ہی دل میں دعائیں مانگنے لگی۔ یکدم اس نے مژگان کی پھول جیسی کلائی اپنے درندے نما ہاتھوں میں جکڑ دی۔ ارباز، چھوڑو میرا ہاتھ، وہ حلق کے بل چلائی تھی، اور شاید یہ قبولیت کا وقت تھا کہ یکلخت دروازہ زور زور سے بجایا جانے لگا۔ ارباز اور مژگان دونوں نے بے ساختہ دروازے کی طرف دیکھا۔ اصفر، جو گھر جانے کے لیے آفس سے کافی دور نکل آیا تھا، مان اپنا موبائل یاد آنے پر گاڑی ریورس کر کے آفس آیا تھا، جسے وہ اپنے کمرے میں بھول آیا تھا۔ پارکنگ پر ارباز کی گاڑی کھڑی دیکھ کر وہ بری طرح چونک گیا، پھر جیسے کوئی خیال بجلی کی مانند کوندا۔ جس وقت وہ عجلت میں اپنے روم سے نکلا تھا، مژگان فائل میں سر نواڑے دنیا و مافیہا سے بے خبر کام میں مصروف۔ اسے اصفر کے جانے کا بھی احساس نہ ہوا۔ وہ تیر کسی تیزی سے تقریباً بھاگتے ہوئے اندر آیا اور اپنے روم کا دروازہ لاکڈ دیکھ کر اسے بے تحاشا انداز میں پیٹ ڈالا۔ اس کا خیال 100% درست ثابت ہوا۔ سرخ آنکھیں لیے ارباز نے کافی گھبرا کر دروازہ کھولا۔ اصفر جس تیزی سے اندر آیا، اسی تیزی سے کوئی وجود اس سے بری طرح ٹکرایا اور اس کے شانے سے لپٹ کر بری طرح سسک اٹھا۔ سر پلیز مجھے اس وحشی سے بچا لیں، پلیز سر، مجھے یہاں سے لے چلیے۔ مژگان انتہائی خوف اور بے بسی کے عالم میں روتے ہوئے بول رہی تھی، اور اصفر کو اس سمے یوں لگا جیسے کوئی آتش فشاں اس کے اندر پھوٹ پڑا ہو۔ اس نے کینہ توز نظروں سے ارباز کو دیکھا۔ ارباز گڑبڑا سا گیا۔ دیکھو اصفر، شٹ اپ ارباز آصف، وہ اس کی بات کاٹ کر شیر کی مانند دھاڑا۔ تمہیں ہمت کیسے ہوئی کہ میرے روم میں کھڑے ہو کر میرے ہی ورکر کے ساتھ یہ بدتمیزی کرو؟ ارباز اس کے اشتعال کو دیکھ کر اندر ہی اندر خائف ہو کر بولا تھا، جسے سن کر اصفر جیسے گرم تندور میں جا گرا۔ یار، یہ سب تو چلتا ہی ہے، اور پھر یہ سب تو تمہارے لیے بھی نیا نہیں ہے۔ ارباز، اپنی زبان کو یہیں روک لو، وگرنہ میں کچھ کر بیٹھوں گا۔ میں تمہاری طرح اتنا رذیل اور کمینہ نہیں ہوں کہ کسی مجبور اور بے بس لڑکی کے ساتھ زبردستی کروں۔ جبکہ مژگان اصفر کے شانے سے علیحدہ ہو کر ایک جگہ ہراساں سی کھڑی ساری کاروائی سن رہی اور دیکھ رہی تھی۔ اوہ، تو پھر یوں کہو نا کہ تم بھی اس کے طلبگار ہو۔ اس کے حسن کی کشش نے تمہارے سارے اصولوں کو پانی میں بہا کر تمہیں ارباز، وہ اتنے زور سے دھاڑا کہ مژگان کو اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہوا، اور پھر اگلے ہی لمحے وہ دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ مژگان بری طرح حواس باختہ ہو گئی اور لرزتے ہاتھوں سے انٹرکام کے ذریعے باہر کھڑے گارڈ کو اوپر بلایا، جس نے بمشکل دونوں کو علیحدہ کیا۔ دیکھ لوں گا اصفر تمہیں میں، تم نے اس 2 ٹکے کی لڑکی کی خاطر میری دوستی پر لات ماری ہے نا؟ اصفر دوبارہ بپھر کر پھر اس کی طرف لپکا، لیکن گارڈ نے اصفر کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ارباز سنگین نتائج کی دھمکی دیتا فوراً رفو چکر ہو گیا۔ گارڈ بھی اصفر کو ٹھنڈا کر کے باہر چلا گیا۔ اصفر اپنے ہونٹوں کے کنارے سے نکلتے خون کو اپنی آستین سے صاف کرنے لگا، جبکہ مژگان کونے پر ڈری سہمی کھڑی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ نکلے یا اس مہربان کا شکریہ ادا کرے جس نے اس کی عزت بچائی تھی۔ مان اصفر کی نگاہ ہراساں سی مژگان پر پڑی۔ کیا ضرورت تھی ارباز کی موجودگی میں تنہا اندر آنے کی؟ وہ اس پر برس پڑا۔ مژگان حیران رہ گئی۔ سر، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، جب میں فائل رکھنے آئی تو کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے پیچھے سے آ کر، وہ محض منمنا کر رہ گئی۔ آئیے میرے ساتھ، وہ سختی سے بولتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر آ گیا، تو مژگان بھی باہر ٹیبل سے اپنا پرس اٹھا کر تقریباً اس کے پیچھے بھاگی اور چپ چاپ اس کے ہمراہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر پہلے گزرنے والا اعصاب شکن واقعہ ابھی تک اس کے حواسوں کو مختل کیے ہوئے تھا۔ اصفر انتہائی دھیمی رفتار سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ قمیض کے اوپری 2-3 بٹن ٹوٹ چکے تھے، جبکہ ہونٹ کا کنارہ زخمی تھا۔ مژگان، کیا آپ مہران حیدر کی سگی بہن ہیں؟ سوال انتہائی غیر متوقع تھا۔ مژگان نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ یس سر، وہ میرے سگے بھائی ہیں، مژگان گہری سانس لیتے ہوئے بولی۔ تو پھر آپ کیوں اتنی معمولی سی جاب کر رہی ہیں؟ آخر ایسی کیا مجبوری ہے؟
दमाग में कई दिनों से कुल बुलाता सवाल आज असफर के होंठों से आज़ाद हो ही गया था। आप नहीं समझेंगे सर, क्योंकि आप एक मर्द हैं, और एक मर्द कभी भी औरत के दुख और उसकी मजबूरी को नहीं समझता। अलबत्ता उसकी मजबूरी का फ़ायदा ज़रूर उठाता है। लहजा था या फिर सारे टूटे हुए कांच, असफर महज उसे देख कर रह गया। भीगी हुई आवाज़ में ना जाने कितनी आहें और गूंगी सिसकियाँ गूंज रही थी, और गीली आंखों से बरसात बरसना ही चाहती थी। देखिए मिशगान, आप अपने दिल का बोझ मुझसे कहकर हल्का कर सकती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, आपकी ज़रूर मदद करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि आपकी मजबूरी का कभी नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाऊँगा। वो मजबूत लहजे में बोला। वो भी अपने दिल में बोझ लिए लिए थक गई थी। कभी कभी उसे यूं महसूस होता था कि इस बोझ तले कहीं उसका दिल ही ना बंद हो जाए, और असफर ने उसे अरबाज से बचाकर ये बखूबी साबित कर दिया था कि वो उसकी कमज़ोरी से फ़ायदा नहीं उठाएगा। यकलख मिशगान ने उसे सब कुछ बताने का फ़ैसला कर लिया। अपनी भाभीयों और भाई की कजदाइयाँ, तलाक के बाद माँ की मौत, ख़ानदान वालों के रवैये, सब कुछ बता दिया। लेकिन वो नहीं बताया जो असफर जानना चाहता था। लेकिन मिशगान, उस शख्स ने आपको शादी की दूसरी ही सुबह तलाक क्यों दे दी? असफर उलझते हुए इस्तफसार करने लगा। आप जानकर क्या करेंगे? ये राज मैं किसी को नहीं बताऊंगी सर, वो कतियत से बोली तो असफर महज उसे देख कर रह गया। लेकिन इतना बता दूं कि वो अटक सी गई, लेकिन फिर थोड़ा संभल कर बोली, वो शख्स मुझे अपने घर रुखसत करके ले जाने के बाद सुबह ही मेरे कमरे में आया था, और तलाक का झूमर रूनुमाई के तोहफे के तौर पर मेरी पेशानी पर सजा गया। लेकिन मेरी इस बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। वो रुंधे हुए लहजे में बोली। क्या नाम था उस शख्स का? मोड़ काटते हुए असफर ने यूं ही पूछ लिया। आज़र मलिक। असफर का पैर यकदम ब्रेक पर जा पड़ा और गाड़ी एक झटके से रुकी। मिशगान ने घबरा कर उसकी तरफ देखा, जिसका चेहरा इंतहाई मुतगय्यर हो रहा था। सर आप ठीक तो हैं? मिशगान की परेशान सी आवाज़ असफर के कानों में आई तो बमुश्किल उसने अपने आप को संभाला। ऐसा मौके मिशगान, मुझे तुम्हारी तलाक की वजह मालूम हो गई है। वो दिल ही दिल में मिशगान से मुखातिब होकर बोला, और फिर अगले ही पल गाड़ी फुल स्पीड पर दौड़ा दी, जबकि उसी स्पीड पर असफर का जहन भी दौड़ रहा था। दूसरे दिन ही ऑफिस से वापसी पर अरबाज आसिफ ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए असफर पर हमला करवा दिया। खुशकिस्मती से असफर बाल बाल बच गया। गोली उसके बाजू को चीरती हुई निकल गई। पुलिस ने अरबाज को गिरफ्तार कर लिया था। उस वक्त असफर हॉस्पिटल में एडमिट था, जबकि इस हादसे के बारे में मिशगान के फरिश्तों तक को खबर ना थी। अगले दिन वो ऑफिस आई तो हर एक की जुबान पर असफर के साथ होने वाले हादसे का जिक्र था, जिसे सुनकर वो सन्नाटे में आ गई। दिमाग जैसे माउसा हो गया था। ये सब मेरी वजह से हुआ है, भाभी ठीक ही कहती हैं। मैं हूँ ही मनहूस, हर कोई मेरी ही बदौलत दुख और मुश्किल में गिरफ्तार हो जाता है। वो शर्मिंदगी और नदामत के समंदर में डुबकियां खाने लगी। अरे आजिर, तुम पाकिस्तान कब आए? असफर, जो हॉस्पिटल के बेड पर लेटा मैगजीन देख रहा था, आजिर को अपने कमरे में दाखिल होते देखकर इंतहाई मुताज्जब होकर बोला, जबकि लहजा जोश और खुशी से बिल्कुल आरी था। पहले तुम बताओ कि तुम ठीक तो हो? वो उसकी हैरानी को नज़रअंदाज करते हुए इंतहाई मुतफिकराना अंदाज में बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। असफर उसकी परेशानी देखते हुए धीरे से मुस्कुरा दिया। ये तुमने बैठे बिठाए किस बात पर अपने बिजनेस पार्टनर से दुश्मनी मोल ले ली? मैं कल शाम ही बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आया, और आज तुम्हारे घर गया तो दीनू बाबा से मालूम हुआ कि मौसूफ अस्पताल में जख्मी पड़े हैं। आज़र तफसील से बोला। बस यार, ऐसा भी हो जाता है, वो टालने वाले अंदाज में बोला। और तुम सुनाओ, कैसे हो? और फरहीन कैसी हैं? असफर के इस्तफसार पर आज़र के मुस्कुराते होंठ यकलख सिमट गए। असफर, आज़र और फरजीन, ये तीनों यूनिवर्सिटी के ज़माने के गहरे दोस्त थे, जबकि फरहीन और आज़र एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। MBA करने के बाद फरहीन अपने वालिदैन के साथ लंदन सेटल हो गई, तो आज़र भी आला तालीम के हसूल और फरहीन की कशिश में लंदन चला गया, जबकि असफर अली ख़ान ने अपने बाप का बिजनेस संभाल लिया। आज़र के जाने के कुछ अरसे बाद ही उसकी बहन के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया। चूँकि असफर आज़र के घर आता जाता था,
लिहाजा हर बात से वाकिफ था। उसे भी निशा की बेसबब मौत का बहुत सा रंज हुआ था। वो देख रहा था कि आज़र निशा के कातिल से बदला लेने के लिए सख्त बेचैन है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो अपनी मासूम बहन का इंतकाम उसी जैसी एक मासूम और बेगुनाह लड़की यानी उस शख्स की बहन से लेगा जिसका नाम मिशगान हैदर था, जो आज़र के इंतकाम की भेंट चढ़ गई थी। कितनी मुमासलत थी निशा और मिशगान में। एक इब्ने आदम की हवस का निशाना बनी और दूसरी इब्ने आदम के ही अंधे इंतकाम का शिकार हुई। एक ने उससे ज़िंदगी का हक छीनकर मौत के हौलनाक अंधेरों में धकेल दिया और दूसरे ने उसका मान, गरूर, उसके पिंदार को छीनकर उसे अजियतनाक ज़िंदगी गुजारने में मजबूर कर दिया। लेकिन मिशगान निशा से कहीं ज़्यादा बहादुर निकली। उसने रुसवाइयों के खौफ से खुदकुशी नहीं की, बल्कि हर तीर, हर वार को अपने दिल पर सहा। उसने ज़िंदगी की आंखों में आंखें डाल कर हालात का सामना किया। असफर, असफर, हाँ। असफर आज़र की आवाज़ पर जैसे गहरी नींद से जागा। तुम ठीक तो हो? आज़र परेशान होकर बोला। हाँ हाँ ठीक हूँ। क्यों, क्या हुआ? असफर धीरे से बोला। इतनी देर से बोल रहा हूँ और तुम न जाने किन भूल भुलैयों में गुम हो। वो खफा खफा सा बोला। सॉरी यार, वो शर्मिंदा हो गया। तुमने बताया नहीं फरहीन कैसी है? अचानक उसे अपना सवाल याद आ गया। फरहीन ठीक नहीं है असफर, आज़र के लहजे में जैसे दुख से मट आया। क्यों, क्या हुआ? असफर, फरहीन कभी माँ नहीं बन सकती, आज़र इंतहाई आज़ुर्दगी से बोला। ओह, यह सुनकर उसे भी दुख हुआ। जानते हो असफर, वो कहती है कि हमें उसकी बद्दुआ लगी है। असफर, उसकी सिसकियों ने हमारी जिंदगियों से कहकहों को छीन लिया। हमें उसके आंसुओं ने हमारी खुशियों के रंगों को बहा दिया। उसकी आहों ने हमारी ठंडी बहारों से निकाल कर हमें जलते हुए खिज़ां के मौसम में धकेल दिया। आज़र बिखरा बिखरा सा बोलता चला जा रहा था। ओह, तो तुम भी मिशगान को दुख देकर खुश नहीं रहे, और खुश रह भी कैसे सकते थे? एक मासूम और बेगुनाह को तुमने अपने बदले की सलीब पर जो चढ़ा दिया था। वो तासुफ से सोचने लगा। असफर, जिन दिनों तुम मैनचेस्टर गए थे, मैं पाकिस्तान आया था। मैं निशा का इंतकाम लेने के लिए बिल्कुल अंधा हो गया था। मैं फूल प्रूफ प्लान के साथ आया था और उस जलील इंसान की बहन से शादी की और फिर अगली सुबह ही तलाकनामा उसके हाथों में थमा कर अपना इंतकाम पूरा कर लिया। लेकिन असफर, यकीन करो, उस दिन के बाद से ही मैं बहुत बेसकून हो गया। मेरा ज़मीर मुझे हर वक्त सरजनिश करता है। मुझे डायरेक्ट कामरान हैदर से इंतकाम लेना चाहिए था, लेकिन मैं इंतकाम की आग में बिल्कुल अंधा हो गया था। वो नदामत से चूर लहजे में बोला। असफर बिल्कुल खामोश बैठा उसकी कथा सुन रहा था, जो वो पहले से ही जानता था। मुझे उसकी बहन को मोहरा नहीं बनाना चाहिए था, बल्कि उस कमीने से। वो अब इस दुनिया में नहीं है। असफर उसकी बात काट कर आहिस्तगी से बोला। आज़र जैसे भुचंका सा रह गया। तुम्हें कैसे मालूम कि कामरान हैदर? असफर को आज़र के सवाल का जवाब देने की नौबत ही नहीं आई। कोई दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर दाखिल हुआ, जिसे देखकर आज़र के सर पर सातों आसमान गिर पड़े और मुकाबिल की हालत भी आज़र से मुख्तलिफ नहीं थी। साकेत हाथों से यकलक फूलों का बुके गिरा और वो उल्टे पांव तेजी से बाहर की तरफ भागी। मिशगान, आज़र इंतहाई बेचैनी के आलम में उसे पुकारता हुआ बाहर की तरफ लपका, लेकिन वो हवा के झोंके की मानिद ये जा वो जा। असफर, ये यहाँ कैसे आई? क्या तुम इसे जानते हो? असफर, प्लीज़ टेल मी। आज़र तड़प कर असफर के करीब आया और उसको अपने हाथों से झंझोर डाला। फिर असफर ने उसे सब कुछ बता दिया। तुम में और कामरान हैदर में क्या फ़र्क है आज़र? कामरान हैदर ने निशा को रुसवाइयों के अंधेरे में धकेला और तुमने मिशगान को बदनामियों की गार में। लेकिन मिशगान बहुत अजीम निकली। उसने किसी के भी सामने तुम्हें बुरा भला नहीं कहा और मुझे यकीन है कि उसने तुम्हें कभी बद्दुआ भी नहीं दी होगी। उसने तो इंतहाई ज़ब्त और सब्र के साथ अपने भाई के गुनाह को अपने बेदाग दामन में छुपा लिया और तुम्हारी कमज़रफ़ी और दरिंदगी को अपने आंचल में बांध लिया। बल्कि दर पर्दा उसने तुम्हारी बहन की रुसवाइयों को भी अपने सीने में छुपा लिया, वगरना हकीकत खुलने पर लोग तुम्हारी मासूम बहन पर भी कीचड़ उछालने से दरेग ना करते। नहीं आज़र मलिक, वो अजीम लड़की कभी बद्दुआ नहीं दे सकती।
اس کا ضبط اور صبر تم دونوں کو لے ڈوبا۔ اسفر بولتا چلا گیا اور آذر گویا ندامت اور شرمندگی کے گہرے کنووں میں گرتا چلا گیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی خوشیوں سے بوجھل ہوائیں میرے تن من کو مہکا جاتی ہیں۔ میرے دل کے آنگن میں مسرت و طمانینت اور چاہتوں کے پنچھیوں نے ڈیرا جما لیا ہے۔ میری آنکھوں میں سکون اور طمانینت اور چاہے جانے کا رنگ ہمیشہ کے لیے ٹھہر گیا ہے۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ نے اپنا بسیرا کر لیا ہے اور میرے دامن میں قدرت نے اتنی خوشیاں بھر دی ہیں کہ جنہیں سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے۔ اور ان سب چیزوں کا کارن صرف اسفر علی خان کی ذات ہے، جس نے مجھے فرش سے اٹھا کر اپنی پلکوں کے عرش پر انتہائی شان و فخر سے بٹھا دیا ہے، جس نے میرے ادھورے وجود کو اپنی چاہت اور توجہ سے مکمل کر دیا۔ اور میری دونوں بھابیاں جو مجھے منحوس اور قابل نفرت سمجھتی تھی، آج مجھ سے انتہائی مرعوب نظر آتی ہیں۔ مہران بھیا بھی مجھ سے بڑے لحاظ اور مروت سے ملتے ہیں، کیونکہ اب میں درخت سے ٹوٹا وہ خزاں رسیدہ پتا نہیں ہوں جو زمانے کی تند و تیز ہواؤں کی آڑ رہا تھا، بلکہ ڈال میں کھلے اس گلاب کی مانند ہوں جس کا مالی دن رات اس کی حفاظت کرتا ہے۔ میں مژگان حیدر نہیں بلکہ مسز مژگان اسفر ہوں۔ ہاں، اسفر، میرا شوہر، میرا غرور، میری ادھوری ذات کو مکمل کرنے والا۔ اور یہ سچ ہے کہ اگر اس دن میں اسفر کی بات نہ مانتی تو وہی بے چینی اور بے سکونی کے کالے سائے میری زیست پر ہمیشہ کے لیے چھا کر میرے دامن میں وہی کسک اور بے چینی اور اضطراب ڈال جاتے جو بھیا آذر اور فرحین کی زندگی کو کھوکھلا کر رہے تھے۔ کتنی عجیب بات ہے نا کہ ایک وہ مرد آذر ملک تھا جس نے مجھے تپتی دھوپ کے نیچے لا کھڑا کیا تھا، اور ایک مرد اسفر علی خان ہے جس نے اس سلگتی اور جلتی دھوپ سے مجھے کھینچ کر اپنی محبت کی ٹھنڈی چھاؤں میں پناہ دی۔ اس دن ہاسپٹل میں آذر اور اسفر کو ایک ساتھ دیکھ کر اسفر سے سخت بدگمان ہو گئی۔ میں سمجھی کہ آذر مجھے پھر برباد کرنے کے لیے کوئی چال چل رہا ہے اور اسفر اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ میرا خود ساختہ انکشاف میرے لیے سخت اذیت کا باعث تھا، کیونکہ میں انجانے میں اسفر کو چاہنے لگی تھی۔ پھر ایک دن اسفر میرے پاس آیا اور تمام حقیقت سے مجھے آگاہ کیا۔ سچائی اس کے چہرے اور آنکھوں سے بخوبی جھلک رہی تھی۔ اس نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ مژگان، تمہیں دکھ دے کر آذر بھی سکون سے نہیں ہے۔ یہ نفرت اور محبت دونوں ہی ایسی ہیں جو انسان کو کسی پر چین نہیں لینے دیتی۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارا آذر کے ساتھ نفرت کا رشتہ ہے جو تمہیں اسے کبھی بھولنے نہیں دے گا۔ تم نفرت کی آگ میں جل کر تم خود بھی بے سکون اور بے قرار رہو گی۔ میری درخواست ہے کہ تم اسے معاف کر دو، کیونکہ معاف کر دینے کا پرکیف احساس تمہاری زندگی کو سکون اور طمانینت سے بھر دے گا، وگرنہ تم بھی نفرت کے احساس میں تاحیات سلگتی رہو گی۔ اور میں جیسے بت بنی اسفر علی خان کی باتیں سنے جا رہی تھی۔ اس کا ایک ایک لفظ میرے دل میں اتر رہا تھا، جو کہہ رہا تھا، مژگان، تمہاری زندگی میں یہ غموں اور دکھوں کی دھوپ ڈھل جائے گی۔ تمہاری زندگی میں صرف خوشیاں، مسرتیں اور اطمینان ہوگا۔ تم آذر کو معاف کر دو اور میری باہوں کی چھاؤں میں آ کر پناہ لے لو۔ میرا یقین کرو مژگان، یہ دھوپ ڈھل جائے گی۔ اسفر کی آخری بات پر میں نے سخت متعجب ہو کر اسے دیکھا، جو کہہ رہا تھا، مژگان، میں تم کو چاہتا ہوں، آج سے نہیں بلکہ اس وقت سے جب مجھے تمہاری طلاق ہونے کی وجہ بھی معلوم نہیں تھی۔ میں اپنے سابقہ خیالات پر نادم ہوں مژگان، وہ آہستگی سے بولا۔ یہ آخری پھانس بھی میرے گلے سے نکل گئی، اور پھر میں نے آذر کو خلوص دل سے معاف کر کے اسفر کی باہوں میں پناہ لے لی، اور پھر میری زندگی سے دکھوں اور تکلیفوں کی دھوپ واقعی ڈھل گئی۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کھولے جانے کتنی دیر سے سوچے جا رہی تھی۔ مان اسفر کی گاڑی کا ہارن بجا تو وہ یکلخت ماضی کی گلیوں سے نکل کر باہر آئی اور انتہائی سرشاری سے اسفر کا استقبال کرنے باہر چلی گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آفس سے آتے ہی وہ صرف اس کی صورت دیکھنا چاہتا ہے، اور نیلگوں آسماں کے سینے پر بیٹھے ستاروں کے قافلے اسفر کے والہانہ پن کو دیکھ کر مسکرا دیے۔